Hello students, welcome to this third video of microwave and radar. I am Mrs. Pawar and I'll be completing the next topic. In yesterday's video, we have seen that pure TEM wave or pure electromagnetic transverse electromagnetic wave travels through the free space in three-dimensional format. Means if the wave propagation is in the z direction, the electric field and magnetic field will be along x-axis and y-axis. So तिन्ही components इलेक्ट्रिक फील्ड मॅग्नेटिक फील्ड आणि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हे तिन्ही एकमेकांना म्युच्युअली परपेंडिक्युलर असतात. So let us just revise few points about TEM wave or TEM mode. The transverse electromagnetic wave cannot be propagated within a waveguide, but it is included for completeness. का ट्रॅव्हल करू शकत नाही? आपण डिस्कस केलेलं आहे त्याप्रमाणे प्युअर TEM वेव्ह जेव्हा वेव्हगाईडच्या थ्रू पास होईल तेव्हा दोन्ही कॉम्पोनंट्स परपेंडिक्युलर असतात. कुठलाच कॉम्पोनंट हा वेव्हच्या डायरेक्शनमध्ये ट्रॅव्हल करत नाही, राईट. सो वेव्ह प्रोपगेशन पॉसिबल होणार नाही. दुसरा एक पॉईंट आपण डिस्कस केला तो म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड हे वॉल्समुळे शॉर्ट होऊ शकतं. सो आपण त्याला मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स देऊन वेव्हला पास करतो आणि आपण प्युअर TEM वेव्ह सेंड न करता आयदर TE मोड किंवा TM मोडमध्ये सेंड करतो. ओके, सो सी द सेकंड सेंटेन्स. It is the mode that is commonly used within coaxial and open wire feeders. So it is used but not in waveguides but in coaxial and open wire feeders. Second point, the TM wave is characterized by the fact that both the electric vector that is E vector and the magnetic vector that is H vector are perpendicular to the direction of propagation. So characteristic काय आहे प्युअर TM वेव्हची? इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेक्टर म्हणजेच त्याला आपण E व्हेक्टर म्हणतोय आणि मॅग्नेटिक व्हेक्टर त्याला आपण H न डिनोट करतो. बोथ आर परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अँड ऑल्सो टू ईच अदर. So now we will discuss the TE mode and TM mode a little bit deeply. There are a number of formats in which an electromagnetic wave can propagate within the waveguide. So हे दोन पॉसिबल मोड्स आहेत. रेक्टँग्युलर वेव्हगाईडबद्दल आपण सध्या बोलतो आहोत. TE मोड, this waveguide mode is dependent upon the transverse electric waves. Transverse electric म्हणजे electric field perpendicular to the direction of propagation. And it is also sometimes called as H waves. H waves का म्हणतोय? कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनंट परपेंडिक्युलर आहे पण मॅग्नेटिक फील्ड कॉम्पोनंट म्हणजेच H कॉम्पोनंट हा वेव्हच्या अलॉंग डायरेक्शनमध्ये किंवा वेव्हच्याच डायरेक्शनमध्ये ट्रॅव्हल करतोय. सो कुठली वेव्ह किंवा कुठलं फील्ड ॲक्च्युली इन्फॉर्मेशन कॅरी करत आहे तर H फील्ड म्हणजेच मॅग्नेटिक फील्ड हे इन्फॉर्मेशन कॅरी करत वेव्हच्याच डायरेक्शनमध्ये ट्रॅव्हल करत जातो म्हणून त्या वेव्हला H वेव्ह असं सुद्धा म्हटलं जातं. ओके, सो सी हिअर, also sometimes called as H waves, characterized by the fact that the electric vector being always perpendicular to the direction of propagation. Now TM mode, the transverse magnetic waves also called E waves are characterized by the fact that the magnetic vector or H vector is always perpendicular to the direction of propagation. So in TM mode, magnetic field is perpendicular to the direction of propagation and electric field vector is traveling in the same direction of wave propagation. ज्या डायरेक्शनमध्ये वेव्ह ट्रॅव्हल करते प्रोपगेट करते त्याच डायरेक्शनमध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेक्टरसुद्धा ट्रॅव्हल करत असतो, राईट. सो these waves are also called as E waves कारण इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेक्टर ॲक्च्युली इन्फॉर्मेशन कॅरी करत त्याच डायरेक्शनमध्ये ट्रॅव्हल करतो. सो यू कॅन रिमेंबर दॅट when it is TE mode, it is also called as H wave. When it is TM mode, it is also called as E wave. We have already discussed this diagram in the previous video. It is just the pictorial representation of TE mode and TM mode. Okay, now here we go a little bit deep in the modes. Text about the different types of waveguide modes often indicates the TE and TM modes with integers after them. म्हणजेच जेव्हा आपण TE मोड किंवा TM मोड प्रॅक्टिकली यूज करतो त्यावेळेस फक्त TE किंवा TM एवढं स्पेसिफाय करणं सफिशियंट नसतं. आपण त्याच्याबरोबर त्याला सफिक्स अटॅच करतो M and N. सी हिअर,
It is denoted as TEM, N, where M and N are always integers. म्हणजे हे फुल नंबर्स असणार आहेत 1 2 0 1 2 3 अँड सो ऑन. दॅट कॅन टेक ऑन सेपरेट व्हॅल्यूज. Not necessary m should be always equal to n. It can be separate value also, and they take values from 0 or 1 to infinity. So याची रेंज काय आहे 0 किंवा 1 पासून इन्फिनिटी पर्यंत. These indicate the wave modes within the waveguide. How it represents we will just see in a moment. Only a limited number of different MN modes can be propagated along a waveguide dependent upon the waveguide dimensions and format. इथे डायमेन्शनचा खूप इम्पॉर्टंट रोल असतो, कारण ही डायमेन्शन कंट्रोल करून आपण या मोडला कंट्रोल करू शकतो. ओके, सी हिअर. इथे आपण एक्झाम्पल घेतले TE मोडचं, ट्रान्सवर्स इलेक्ट्रिक मोड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन. फ्रंट व्ह्यू न बघताना आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हा परपेंडिक्युलर दिसणार आहे. ओके, सो सी हिअर, these are the waveguide walls. A is the width of waveguide and B is the height of the waveguide. जी रेक्टँग्युलर वेवगाईड आपण कन्सिडर करतोय त्याची विड्थ म्हणजे रुंदी ही A आहे, त्याची हाईट म्हणजे उंची B आहे. ओके, सो हिअर M हाफ वेवलेन्स इन A डायरेक्शन. या डायरेक्शनमध्ये किती हाफ वेवलेन्स आहेत त्याला आपण M या नंबरनं डिनोट करतोय, अँड N हाफ वेवलेन्स इन B डायरेक्शन. म्हणजे या डायरेक्शनच्या अलॉंग किती हाफ वेवलेन्स आहेत त्याला आपण N न डिनोट करतोय. सो इन ऑल TEMN मोड विल बी रिटन. फॉर एक्झाम्पल हिअर इन दिस डायग्राम M इज 1 अँड N इज 0. इथे M1 कसा आला, आपण हाफ वेवलेंथ म्हणतोय. हाफ वेवलेंथ मीन्स λ/2. वी हॅव डिस्कस्ड वाय इट शुड बी λ/2 और मल्टिपल ऑफ λ/2, कारण λ/2च्या डिस्टन्समध्ये, λ/2च्या मल्टिपल डिस्टन्सेसमध्ये सुद्धा एजेसला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी 0 असते आणि सेंटरला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी मॅक्सिमम असते. सो ही डायग्रामसुद्धा तुम्ही आत्ता बघा, इथे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी सेंटरला मॅक्सिमम आहे, एजेसला कमी होती. जिथेही ती वेव्ह स्ट्राईक करणार आहे एजेसला तिथेही इंटेन्सिटी 0 होती आहे, सेंटरला मॅक्सिमम राहते. ओके, ही किती हाफ वेवलेंथ आहेत, एक हाफ वेवलेंथ आहे. कारण अशी जसं पॉझिटिव्ह साईडला वाढतोय तसंच निगेटिव्ह हाफ सायकल कंप्लीट झाली तर ती एक फुल वेवलेंथ असेल, म्हणजे लॅम्बडा असेल. इथे फक्त हाफ पार्ट आहे, म्हणजेच λ/2 आहे फक्त, म्हणजे हाफ वेवलेंथ्स किती आहेत, ओनली 1. सो हिअर M इज 1. along A direction 1 half wavelength is existing. सो M ची व्हॅल्यू आली 1. आणि या B च्या अलॉंग आपल्याला एक तरी हाफ वेवलेंथ दिसते का, लाईक दिस? नो, नो हाफ वेवलेंथ इज प्रेझेंट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. सो N ची व्हॅल्यू आली 0. सो TE10 मोड हा आपल्याला फ्रंट व्ह्यूमध्ये कसा दिसणार आहे, आयदर लाईक दिस ऑर लाईक दिस. ॲरोजचा डायरेक्शन किंवा पॉइंटिंग डायरेक्शन आहे ती फक्त व्हर्टिकली अपवर्ड दिसते, बिकॉज द फील्ड इज इन्क्रीजिंग ओनली. जर काही ह्याला निगेटिव्ह हाफ सायकल आपण अटॅच केली असती तर इथे आपल्याला डाऊनवर्ड्स ॲरोसुद्धा दिसली असते, राईट. दिस इज अनदर नोटिफिकेशन और अनदर रिप्रेझेंटेशन ऑफ TE मोड. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस केलेलं की ॲरोची डायरेक्शन हळूहळू आपण ग्रॅज्युअली इन्क्रीज होत गेलेली दाखवतो आणि परत डिक्रीज होत गेलेली दाखवतो. दिस इज वन मोर नोटिफिकेशन और रिप्रेझेंटेशन ऑफ वेव्ह. इथे या लाईन्स ज्या दिसत आहेत इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स, याचं स्पेसिंग बघा, म्हणजे त्यांच्यातलं अंतर बघा. जिथे इंटेन्सिटी कमी आहे तिथे हे अंतर जास्त आहे, म्हणजे दोन्हीही एजेसला हे अंतर जास्त आहे दोन लाईन्समधलं. पण जिथेही इंटेन्सिटी मॅक्सिमम आहे तिथे हे अंतर कमी होतं, म्हणजे इथे इलेक्ट्रिक फील्ड डेन्सिटी वाढली म्हणून क्राऊडेड लाईन्स दिसत आहेत. इथे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी कमी होते म्हणून इथे त्या लांब लांब गेलेल्या दिसतात, रेअर झालेल्या दिसतात. ठीक आहे. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ TE10 मोड. आय होप इट इज क्लिअर टू यू.
So today's assignment will be drawing TEMN mode and TMMN mode. आत्ताच आपण TE10 मोड डिस्कस केला, तो तुम्ही ड्रॉ करू शकताय. TE11 मोडला ट्राय करू शकताय किंवा त्याच्यापेक्षा सिम्पलर म्हणजे TE20 मोड इझी येईल तुम्हाला. आत्ता आपण डिस्कस केला की फुल एक वेवलेंथ जर कन्सिडर केली, द वेव इंटेन्सिटी इन्क्रीजिंग इन पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑल्सो अँड निगेटिव्ह डायरेक्शन ऑल्सो. सो यू कॅन ड्रॉ TE20 मोड अँड TM11 मोड. नाव रिमेंबर, आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं आहे, मॅग्नेटिक लूप्स आहेत ते नेहमी क्लोज्ड पाथमध्ये असतात. सो जर का एक लूप एक्झिस्ट करत असेल तर तो जर अलॉंग ए डायरेक्शन असेल, नेसेसरी तो अलॉंग बी डायरेक्शनमध्ये सुद्धा एक्झिस्ट करतो, कारण तो क्लोज आहे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाईनसारखा आपण ओपन नाही दाखवू शकत, राईट. सो TM11 मोड यू कॅन ड्रॉ फ्रॉम फ्रंट व्ह्यू अँड TE20 मोड you can draw. So this is today's assignment. Thank you for listening.